سعد رسول صاحب کی گفتگو ہماری سن رہے ہیں، ان کو زحمت اس لیے دی کہ یہ تو حکومتی موقف آ گیا، اب ایک آزادانہ موقف بھی لینے کی کوشش آزادانہ موقف؟ ہاں آزادانہ، اچھا یہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں آزادانہ سر۔ سعد رسول صاحب ایک انڈیپینڈنٹ لائر ہیں، وہ پریکٹس کرتے لائر ہیں صاحب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جی، مگر کسی نہ کسی فریق کے ہوتے ہیں۔ نہیں جیسے تاڑڑ صاحب بھی انڈیپینڈنٹ تھے، اب وہ اب حکومت تو کے وزیر قانون ہے نا، وزیر قانون، وہ تو اس جو قانون کے ابا جی ہیں نا۔ بالکل وزیر قانون۔ ہاں جی، سعد رسول صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے، تاڑڑ صاحب کی بھی خوش آمدید آپ کو، پھر آپ نے خان صاحب کے اعتراضات بھی سنے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کیا واقعی یہ کسی کو این آر او دینے کی ایک کاوش ہے، یا یہ وہ تمام امینڈمنٹس ہیں جن کی واقعتاً ضرورت تھی اور عدالتی ریمارکس بار بار انہی کی جانب نشاندہی کر رہے تھے؟ بہت شکریہ جامی صاحب، اور میں شامی صاحب کو پھر سے واضح کر دوں کہ کوشش میری یہی ہوگی کہ انڈیپینڈنٹ موقف ہی دیا جائے۔ آپ کسی فریق کے وکیل تو ہو سکتے ہیں نا؟ ہاں جی جی، لیکن میں واضح کرتا چلوں، جی بالکل ایسے ہی جی شامی صاحب جو اور جامی صاحب جو موقف عمران خان صاحب نے دیا اس کے اندر کچھ سیاسی ایگزیجریشنز موجود تھیں، لیکن جو دفاع آپ ابھی اعظم نذیر تاڑڑ صاحب نے کیا ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کے اندر بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ اصل قانون کی امینڈمنٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتی۔ عمران خان صاحب کی تو نیچرلی ایک وہ قانون دان نہیں ہے، لائر نہیں ہے، ان کی تو ایک سیاسی پوزیشن بھی ہے، ان کی ایک سیاسی طرز کی تقریر تھی، لیکن اعظم نذیر تاڑڑ صاحب سے بصد احترام، اور ہم ان کو سنتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں ان سے، لیکن انہوں نے کچھ چیزوں کو درست نہیں بتایا۔ میری ہمبل سی سبمیشن میں سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ دنیا یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے آپ کے نقطہ نظر میں؟ سر بالکل، نہ تو کچھ تو انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے، کچھ میرا خیال ہے کہ فیکچولی بھی جو حقائق انہوں نے بیان کیے شاید اس میں بھی تھوڑا سا جھول میرے خیال میں ہے، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے ہمارے پروگرام میں، اگر موجود ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ جی بالکل، لیکن میں صرف اپنی بات کر دوں، اور اعظم صاحب سے میرا بہت عزت کا تعلق ہے، میں گزارش کروں کہ انگلینڈ کی نیشنل، انہوں نے اعظم صاحب نے فرمایا، لا منسٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے دنیا کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں جہاں پہ وائٹ کالر کرائم کے اندر اگر کسی کے اثاثہ جات بن چکے ہوں تو بار ثبوت جو ہے وہ پروسیکیوٹنگ ایجنسی کے اوپر ہوتا ہے، اس ڈیفینڈنٹ کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور میں اس میں واضح کرتا چلوں کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے قوانین ہیں، انکلوڈنگ جو نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کا قانون ہے، انکلوڈنگ امریکہ کا جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اور پیٹریٹ ایکٹ ہے، جہاں پہ پبلک آفس ہولڈر اور ریگولر شہری کے اندر فرق کیا گیا ہے۔ اگر میں بطور ریگولر شہری میرے پاس ایک گھر ہو اور نیب کا خیال ہو کہ کرپشن سے خریدا گیا ہے، تو نیب نے پروف کرنا ہے کہ کرپشن ہوئی اور میں نے اس کرپشن پہ سے وہ گھر خریدا، یہ بارے ثبوت نیب کے اوپر ہے۔ لیکن اگر میں وزیر ہوں، فائنانس منسٹر ہوں، اور میں نے ایک گھر خریدا، تو جب کیس مقدمہ شروع ہوگا تو پبلک آفس ہولڈرز کے کیس کے اندر بارے ثبوت پہلے پبلک آفس ہولڈر کے اوپر ہے۔ یہ اور اسلامک پرنسپلز کے اندر بھی شامی صاحب سے بہتر کون جانتا ہے وہ ایگزامپل کہ جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کی چادر زیادہ ہے یا آپ کی چادر بڑی ہے، خلیفہ وقت سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پہلے پروف کرو کہ بڑی ہے، انہوں نے اسی وقت جواب دیا کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے تو بارے ثبوت جو ہے وہ پبلک آفس ہولڈر کے اوپر لگتا ہے۔ یہ تو آپ بتا رہے ہیں انٹرنیشنل امریکہ کی اور این سی اے کی، اب یہ بتائیں کہ جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں ان میں اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ ریگولر سٹیزن اور جو پبلک آفس بیرر ہے اس کے بیچ میں فرق رکھا گیا ہے یا اب ختم کر دیا گیا ہے؟ اب یہ فرق ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دو مزید چیزیں کی گئی ہیں جو کہ تھوڑی سی خطرناک ہیں۔ ایک تو یہ کہ پبلک آفس ہولڈر کے پاس بھی جو پراپرٹی ہوگی اس کو پہلے نیب پروف کرے گا یا انویسٹیگیٹو ایجنسی پروف کرے گی کہ یہ کرپشن سے بنائی گئی ہے، اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا پبلک آفس ہولڈر سے کہ آپ بتائیں یہ شواہد آپ کے خلاف ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک منٹ توقف کریں، یعنی اگر میرے پاس ایک پراپرٹی ہے اللیجڈلی، تو نیب کو یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ وہ میری پراپرٹی ہے۔ جب میری پراپرٹی ثابت ہو جائے گی پھر میں وضاحت دوں گا کہ پیسہ کہاں سے آیا۔ جی شامی صاحب، اس وقت قانون ترمیم سے پہلے قانون وہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب نیب ایک دفعہ بتا دے گی کہ پراپرٹی آپ کی ہے اور ثابت کر دے گی کہ پراپرٹی آپ کی ہے تو آپ ڈیفینس پیش کریں گے۔ مگر ہم نے تو دیکھا کہ کئی مقدمات میں یہ بات آ رہی، یہ سماعت میں یہ چیزیں آئیں کہ جب پوچھا گیا کہ یہ جو پراپرٹی ہے اس کی ایویلیویشن کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، تو نیب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اس کو ایویلیویٹ نہیں کرایا گیا تھا۔
तो जब आप किसी प्रॉपर्टी को एवेल्यूएट नहीं कराएंगे और ये आमदन को परखेंगे नहीं तो कैसे कह सकेंगे कि आपके ज़राए से ज़्यादा है ये? आपने शामी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और नैब अगर किसी केस के अंदर इसको परखती नहीं है या इसको वैल्यू नहीं करती या प्रोसिक्यूशन गलत करती है तो नैब को अपनी प्रोसिक्यूशन ठीक करनी चाहिए। कानून अब ये है, अब अमेंडमेंट के बाद कानून ये है, दो या तीन बातें इसकी मैं थोड़ी सी वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक ये कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास अगर कोई घर हो, प्रॉपर्टी हो, पैसे हो, तो पहले नैब ने दिखाना है कि उसकी जितनी इनकम थी ये प्रॉपर्टी या पैसे उससे ज्यादा हैं, और फिर उस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने प्रूव करना है कि मैंने ये किस आमदन से या किन जराए से खरीदी। इससे भी ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि अगर एक पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ले या बीवी के नाम पे खरीद ले या भाई के नाम पे खरीद ले या मुलाजिम के नाम पे खरीद ले, तो उसकी जांच पड़ताल उस पब्लिक ऑफिस होल्डर से नहीं हो सकती। सो बेनामी प्रॉपर्टीज जो हैं उनको नैब के कानून से निकाल दिया गया। अगर जो बालिग बच्चे हैं, किसी शख्स के भी जो बालिग बच्चे हैं, क्या वो भी उसके मामलात भी वालिदैन की जिम्मेदारी होंगे या होने चाहिए? शामी साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत दफा इस तरह होता है, जैसे कि हमारे बेतहाशा करप्शन केसेस इस तरह के हैं जहां पे किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर ने अपने बालिग बेटे या बेटी या बीवी या रिश्तेदार किसी के नाम के ऊपर कुछ पैसे ले लिए, प्रॉपर्टी ले ली। अब से पहले उसका बारे सबूत जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर होता था। इस कानून की तरमीम के बाद वो सबूत खत्म हो गया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात मैं जरा वाज़ेह करता चलूं, क्योंकि ये बात खान साहब ने की कि केसेस खत्म हो जाएंगे, तो इसमें केसेस खत्म नहीं होंगे, लेकिन जामी साहब एक बड़ी जरूरी चीज होगी, फोरम तब्दील हो जाएगा। नहीं शामी साहब, कानून अब ये कहता है, ये जो अमेंडेड कानून है वो ये कहता है कि अगर मेरे खिलाफ नैब की अदालत एक सजा दे दे और मैं सजा याफ्ता हूं और मैं एक अपील फाइल कर दूं, तो जब तक वो अपील डिसाइड नहीं होती, जैसे मैं अपील फाइल कर देता हूँ हाई कोर्ट में, वो अपील डिसाइड नहीं होती, उसके बाद मैं अपील फाइल कर देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, वो अपील डिसाइड नहीं होती, उसके बाद मैं रिव्यू फाइल कर देता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जब तक ये पूरा प्रोसेस पूरा नहीं होता उस वक्त तक मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल रहूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं आएगी? यानी जब अगर मेरी अपील एडमिट हो जाए, जी, अगर मेरी अपील एडमिट हो जाए सुनवाई के लिए और उसके बाद अपील अगले 5 साल चलती रहे, 10 साल चलती रहे, जैसे कि उसका तो तरीका ये है ना कि आप ये पाबंद कर दें कि ये इतने अरसे में ये अपील लाजम इसका फैसला होगा। लेकिन ऐसा कोई नुक्ता डिस्कस नहीं हुआ। नैब ऑलरेडी पाबंद है, आपको पता है कि मगर उस पे अमल नहीं हो रहा। नैब का कानून है, जी उसको तो का नैब का कानून कहता है कि 30 दिन में फैसला किया 30 दिन में फैसला आज तक नहीं हुआ किसी केस। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारी रियलिटी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शामी साहब, क्योंकि हमारी एक्चुअल रियलिटी सोसाइटी की ये है कि इन मुकदमात के बहुत अरसा तक फैसले नहीं होते। अक्सर औकात इस वजह से नहीं होते कि मुल्जमान का वकील या मुल्जमान के दलाइल के अंदर कोई कभी बीमार हो जाता है, कोई बाहर चला जाता है मुल्क से, कोई अंदर होता है, कोई हज करने चला जाता है, तो क्योंकि ये इस्तिगासा भी ताखीर करता है, उसका तरीका ये नहीं है कि आप कोई ऐसा इंतजाम करें कि ताखीरी हद में इस्तेमाल ना हो सके, यानी पाबंद कर दिया जाए, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जुडिशल प्रोसेस के अंदर इसमें तब्दीली आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन आजकल की रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए जो पहले कानून था कि जब तक आपकी अपील एडमिट नहीं, जब तक आपकी अपील में फैसला कि आपकी सजा खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इस बात को बदल दिया गया है। अच्छा साहब, ये तो है लूप होल जिनकी जाने पे इशारा कर रहे हैं, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन ये देखें ना, जो कानून में तरमीम ये हुई कि रिमांड 90 दिन से कम करके 14 कर दिया गया, मुलजिम की अपील का हक 10 रोज़ से बढ़ाकर 30 रोज़ कर दिया गया, 6 माह के अंदर नैब इंक्वायरी करने का पाबंद होगा, गिरफ्तार जो लोग हैं 24 घंटे के अंदर उन्हें नैब कोर्ट में पेश करने पर भी पाबंदी होगी। ये तो बहुत मच नीडेड चीज़ें थीं जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता था। बिल्कुल जामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, किसी का भी ये आर्गुमेंट नहीं है और ना ही होना चाहिए कि नैब का कानून जैसे था वैसे वो बेहतरीन कानून था, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, रिमांड के पीरियड को कम करना चाहिए, बेल की प्रोविजन इंक्लूड करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट में लिखा है कि आप बेल की प्रोविजन नैब के कानून में इंक्लूड करें। नैब के कानून में बेहतरी लाना तो लाजिम है और हर कानून में हर वक्त बेहतरी लाना लाजिम होता है, लेकिन जो तरामीम की गई, क्या उनकी वजह से अब कुछ लोग जिनको, और आप मेरा इशारा समझ जाएंगे, कुछ लोग जिनको नैब के अंदर ट्रायल में सजा हो चुकी है और उनकी अपीलें पेंडिंग हैं, पहले वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और इस तरह के दीगर मामलात होंगे, तो ये कुछ। मगर साथ साहब ये बात आप ये देखें कि जो एरर ऑफ जजमेंट है
نیب اس کو بھی کرپشن کے طور پہ ڈیل کرتا تھا. ہاں ایرر آف ججمنٹ جو ہے اس میں تو گنجائش, اس کو تو آپ کو قبول کرنا چاہیے, اس کا تو جواز موجود ہے. وقت ختم ہو گیا. ساتھ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت